Hello everyone, welcome to RMS tutorials. Okay, so in the previous lecture we have completed unit number 5. In this lecture we will be going to see unit number 6, the last unit of our Java programming course. Okay, unit number 6 is nothing but interacting with database. Okay, interacting with database, as I said, आपण जावा प्रोग्रॅमिंग बघितलं आता की व्हॉट इज जावा प्रोग्रॅमिंग अँड एव्हरीथिंग, बट त्याचे इंटरॅक्शन विथ डेटाबेस म्हणजे डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी किंवा त्याचे थेरॉटिकल कन्सेप्ट्स म्हणजे काय हे आपण बघणार आहोत ह्या युनिटमध्ये. आता हा युनिट चं CO काय आहे? डेव्हलप जावा प्रोग्राम फॉर मॅनेजिंग डेटाबेस. ओके, दिस इज द CO ऑफ this unit number 6, which is interacting with database. Okay, then हा किती मार्क्सचा चॅप्टर आहे? हा 8 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. ओके, सो ह्याच्यामधून फक्त 2 मार्क्सचे क्वेश्चन किंवा मग डायरेक्ट 6 मार्क्सचा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. 2 मार्क्सचे क्वेश्चन्स जास्त येतात. ओके, सो वी विल गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल गो टू आर PPT slides. Okay, yes, unit number 6 is interacting with database. Okay, so before going to the depth of the unit, let's discuss what is database management. Database management म्हणजे काय की आपण आपले जे डेटा आहे, रॉ डेटा, इन्फॉर्मेशन जे काय असेल त्याला आपण स्टोअर करणं, रिट्रीव्ह करणं किंवा त्याच्यावर काही स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, आपण काही कमांड्स किंवा काही ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म करतो ऑन दॅट डेटाबेस और ऑन दॅट डेटा. ओके, it is stored in the format of rows and columns, right? That is nothing but database management. मग आता what is JDBC and what is ODBC? These two components are very important. ODBC is nothing but open database connectivity. कनेक्टिव्हिटी म्हणजे डेटाबेसला JPR सोबत म्हणजे जावा प्रोग्रॅमिंग सोबत कसं कनेक्ट केलं जातं हे आपण बघणार आहे. दॅट इज द मीनिंग ऑफ दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी. Okay, it is a standard application programming interface, which is an API, okay, for accessing and managing database management system, which is DBMS. It was introduced in 1992 by Microsoft. Okay, the purpose was to allow program written in C, C++, Python, in any language, okay, and connect it to any database like SQL Server, Oracle, MySQL, any common interface. That is nothing but open database connectivity. Okay, next we have Java database connectivity. Java database connectivity is nothing but the standard Java API. Okay, it allows us to connect the query part, which we have seen, which you might have seen in database connectivity, which was query, command, right? DCL commands, DML commands, DTL commands. That type of all commands were it is the query, and the relational database which is seen is nothing but JDBC. Okay, ते कशासाठी यूज करतं म्हणजे जे कमांड्स आहेत, ॲक्च्युअल कमांड्स किंवा मग आपले SQLचे क्वेरीज वगैरे जे आहेत ते आपल्याला JDBCमध्ये बघायला भेटतं. दोघांचं काम सेम आहे, डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी करणं आहे. फक्त जावामध्ये आपण डायरेक्ट SQL वगैरे किंवा आपण क्वेरी लँग्वेजसोबत आपण कनेक्ट करतो प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजला, पण ओपन डेटाबेसमध्ये आपण कुठल्याही टाईपचे प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजला आपण कनेक्ट करू शकतो डेटाबेसला. ओके, then what is the difference between JDBC and ODBC? तर JDBC is a platform independent. ओके, इंडिपेंडंट आहे ते कशावरही रन होऊ शकतं, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, इट कॅन बी रन ऑन एनिथिंग इन एनी प्लॅटफॉर्म. बट ODBC विच इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट, मग आपण काही लँग्वेजेस यूज करणार आहोत, C++, त्याच्यामध्ये आपल्याला टर्बो कंपायलर हे लागणारच आहे, विच इज व्हेरी मच डिपेंडंट प्लॅटफॉर्म, विच नीड डिपेंडंट प्लॅटफॉर्म. देअरफॉर ODBC इज अ प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. Second difference is code is written in JDBC is easy to understand than ODBC. It is little bit complex due to open database, right? Open database म्हटलं की मल्टिपल लँग्वेज आपल्याला तिथे
प्रोव्हाइड केल्या जातं. देन वी हॅव JDBC कॅन बी यूज्ड ओनली विथ द जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज, and here in ODBC we can use any language, like by using also we can use Java programming, but beyond Java programming we can use C++, any language we can use. That is the difference between JDBC and ODBC. Okay, next we have architecture of JDBC. Now JDBC architecture म्हटलं की आपल्या डोक्यात दोन गोष्टी यायला पाहिजे, विच इज द मॉडेल्स, 2 टायर मॉडेल अँड 3 टायर मॉडेल. ओके, आता पहिला आपण काय करू, 2 टायर मॉडेल बघू. 2 टायर मॉडेलमध्ये काय आहे, 2 टायर मॉडेलमध्ये आपल्याला 2 ब्लॉक्स दिलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी सर्टन कम्युनिकेशन दिलेलं आहे, विच इज क्लायंट अँड सर्व्हर. द सर्व्हर इज नथिंग बट आर डेटाबेस सर्व्हर. ओके, अँड क्लायंट इज नथिंग बट अ user, application user who is using the application of JDBC. त्या दोघांमधलं कम्युनिकेशन इज नथिंग बट 2 टायर आर्किटेक्चर. ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लायंट अँड सर्व्हर झालं सॉर्ट. 2 ब्लॉक्स म्हणजे 2 टायर आर्किटेक्चर. आणि 3 टायर आर्किटेक्चर म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये डेटा सोर्स एक असणार आहे, म्हणजे आपला डेटाबेस एक असणार आहे, ॲप्लिकेशन सर्व्हर एक असणार आहे आणि भरपूर असे क्लायंट्स कनेक्टेड असणार आहे. आता इथं क्लायंट 1 दिलं आहे, क्लायंट 2, क्लायंट 3, विच कनेक्ट टू ॲप्लिकेशन सर्व्हर डिरेक्टली. इट कॅन कनेक्ट और कम्युनिकेट विथ सर्व्हर, ॲप्लिकेशन सर्व्हर, but not with database directly. First it will communicate with application server and then to the data source. So these 3 blocks are nothing but 3 tiered architecture. Okay, this is the difference between 3 tier architecture and 2 tier architecture. तर ह्याच्यामध्ये थेरॉटिकल पॉईंट आपण भरपूर लिहू शकतो. ओके, प्रत्येक ब्लॉकचा आपण थेअरी लिहू शकतो. व्हॉट आर क्लायंट्स, व्हॉट आर सर्व्हर, व्हॉट इज डेटा सोर्स, व्हॉट इज डेटाबेस. ओके, आणि त्याचं कम्युनिकेशन कसं होतं आहे. बरं, ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स काय हे आपल्याला डिरेक्टली दिसतं आहे. इथे आपल्याला डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता येतं आहे, बट नॉट विथ डेटा सोर्स, नॉट विथ डेटाबेस. हिअर देर इज नो थर्ड पार्टी अवेलेबल. डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते क्लायंट सर्व्हरमध्ये आणि डायरेक्ट सर्व्हरच आपला डेटाबेस सोर्स आहे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन 2 टायर अँड 3 टायर आर्किटेक्चर. ओके, देन वी हॅव टाईप्स ऑफ JDBC ड्रायव्हर. JDBC ड्रायव्हर, मग आता जसे आपल्याला आता JDBC ड्रायव्हर्स म्हणजे काय. बिफोर गोईंग टू द टाईप्स ऑफ JDBC ड्रायव्हर, लेट्स सी व्हॉट इज JDBC ड्रायव्हर. JDBC ड्रायव्हर म्हणजे काय की आपण आता आपल्या प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजमध्ये लागणारे मेथड्स, फंक्शन्स, पॅकेजेस, व्हेरिएबल्स, दीज आर लायब्ररीज, दीज ऑल थिंग्स वी यूज्ड ॲज अ पॅकेजेस और ॲज अ मेथड नेम, राईट. आपण एक सपोर्टिंग पॅकेज किंवा लायब्ररी म्हणून आपण यूज करणारे कन्सेप्ट्स हे सगळे आहेत मेथड्स, फंक्शन्स. पण मग आपण डेटाबेस कनेक्टिव्हिटीमध्ये मग आपल्याला काय यूज करता येईल, तर मेथड आणि फंक्शन्स तर असतीलच, बट त्याच्या व्यतिरिक्त जे असेल ते असेल JDBC ड्रायव्हर्स. मग ह्याच्यामध्ये टाईप्स आहेत. ओके, आता ह्या PPTमध्ये टाईप 1, टाईप 2, टाईप 3 हे जरा चुकलेलं आहे, पण टाईप 1 जो आहे तो आहे JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हर. ओके, ब्रिज दाखवतो आहे, JDBC आणि ODBCचा ब्रिज दाखवतो आहे. ओके, JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हरमध्ये ODBC ड्रायव्हर एक आहे आपल्याला आणि वेंडरसोबत आपलं कम्युनिकेशन आहे. ओके, त्याच्यानंतर आहे नेटिव्ह API ड्रायव्हर. ओके, विच इज पार्शियली जावा ड्रायव्हर, ज्याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट डेटाबेस वेंडर्ससोबत कनेक्ट करू शकतो. त्यानंतर आहे नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्रायव्हर, विच इज कम्युनिकेटिंग विथ मिडलवेअर, म्हणजे डेटाबेससोबत डायरेक्ट कम्युनिकेट न करता एक मिडलवेअर आहे त्याच्यामध्ये ज्याच्यासोबत तो कम्युनिकेट करतो आहे. आणि टाईप 4 इज अ थिन ड्रायव्हर. ओके, विच इज रिलेटिव्ह नेटिव्ह API ड्रायव्हर ऑल्सो. थिन ड्रायव्हरमध्ये कुठल्याही प्रकारचं ODBC, JDBC किंवा कुठलेही प्रोटोकॉल वगैरे API काही यूज केलेलं नाही जात, डायरेक्ट आहे, विच इज नथिंग बट डेटाबेस सोर्स. ओके, yes, these were the concept of unit number 6 which can come for 2 marks. If you need this unit's theory part, do check on Telegram.
Okay, Telegram channel, we have our Telegram channel. Do see that Telegram channel. त्याच्यामध्ये सगळे मल्टिपल क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन बँक सेंड केलेली आहे, PPT सेंड केलेल्या आहेत, प्रोग्राम्स, ऑल प्रॅक्टिकल्स आर शेअर्ड ओवर देअर. ओके, इफ यू नीड एनिथिंग, जस्ट मेसेज ऑन Telegram. I will surely reply you in few days or few hours also. So yes, this was our very last lecture of Java programming. If you like, do share. If you like, do like this video, like the channel, share to your friends, like, share, subscribe. I would tell you, but do these things. Okay. Also comment it. Thank you everyone for listening. Thank you.